ओडिशार गौरव एवं जगतसिंहपुर माटीर जे आज परिचित होती से आउ कहीं नुहति आम सुंदर परिवेश भितर आम सांगे उपस्थित अच्छा जे कि 17 वर्षर कम जातीय महिला क्रिकेट दल पाई नाम आनी गौरव अर्जन कर जगतसिंहपुर माटीर तेबे किभली भावरे झील पिला जेहेतु 17 वर्षर कम जातीय स्तर रे क्रिकेट खेल को नहीं किभली भावरे तांको मनरे आगु रहिला एवं किभली भावरे काहांको परामर्श रे को शिक्षक हुंतु किंबा को बापा मां को परामर्श रे जेतेबेले गोटे झील क्रिकेट खेल को चयन करुछि एवं जातीय स्तर रे ना आउछि जगतसिंहपुर माटी पई गोटे गौरवर कथा। वर्तमान आम पाखरे अछंती सीधा सड़क से हमें कथा हबा जे 17 वर्षर कम को क्लास रे पढ़ुचंती से तांको निज मुहरु कहिबे एवं यही अंचल पई केते सुनाम धन्य आनिचंती तांको मुहरु सुनिबा एवं तांकर खेल जे शिक्षक अछंती क्रीडा शिक्षक से मध्ये आम पाखरे उपस्थित अछंती टिके आमे परिचय जानिया पई चाहिबू कि आपन टिके ना कहंतु। ना प्रतिभा महांती। प्रतिभा महांती जे कि आज की दीर्घ दिन हम खेल को निजर परिश्रम बल निजर इच्छा शक्ति बल क्रिकेट खेल को चयन कर बर्तमान जातीय स्तर में नाम अर्जन करमिति को स्कूल पढ़ुचंती मरचपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल बरमगली। किभली भाबरे खेल क्रिकेट खेल को केमिति देखिले ए घर थिला बेले छोट भाई बहन माने क्रिकेट खेलंती से तंगटो देखि मु छोट बेलु क्रिकेट खेलली एतले स्कूल एडमिशन करली ठीक क्रिकेट प्रैक्टिस करली ब्लॉक लेवल खेलबा पई गली ब्लॉक लेवल ऊपर गली डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट गली एबे नेशनल पई स्टेट को जगह जाइथिले मयूरभंज बारिपदा जाइथिले किभली भाबरे खेल प्रदर्शन कले जा फल कि आज जगतसिंहपुर माटी तथा आपणकर बालिकुदा अंचल पई गोटे सुनाम धन्य गौरव आनी आमे बारिपदारे खेलिलु माने भल टी खेललु हरियाणा जीवु कौन कौन भल लगे बैटिंग करे पे भल लगे ना बोली बैटिंग करे पे भल लगे बैटिंग करे पे भल लगे झील पिला जी जदि देखिबा खेल तो अन्य विभिन्न खेल मध्य अछि क्रिकेट को काहे की ग्रहण कले गोटे लक्ष्य थिला क्रिकेट माने खेलिया पे बहुत भल लगे क्रिकेट खेलिया पे भल लगे क्रिकेट देखिया पे भी भल लगे देखिबा पे भल लगे तो निश्चित भाव में देखुले जो भाई भाव कहते कि क्रिकेट खेल छोटा बेलू लक्ष्य रही है से क्रिकेट खेल मध्यम ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय जाई राज्य स्तरीय खेलिया जाते बर्तमान आम पाखे क्रीड़ा गुरु क्रीड़ा शिक्षक अच्छा सर आप परिचय जटाधारी स्वाई मरचपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल बरमंडली क्रीड़ा शिक्षक कौन कहे किभली भाव में आप जड़े क्रीड़ा शिक्षक हिसाब से जड़े 17 वर्षर कम जातीय खेल में भाग नहीं कि लगुच कि भाव में आपंकर से ट्रेनिंग थिला बहुत तो उत्साह लगुच ब्लॉक पई एवं मो विद्यालय पई ए अंचल पई गर्वर कथा किंतु जेतेबेले पिला माने साधारणतः अलग स्कूल ए स्कूल को आसी थांती क्लास अष्टम हो सप्तम हो नवम हो मैं साधारणतः पिलांकर फिजिकल ऊपर नजर करथाए एवं जो पिलांकर टिके फिजिकल थाए एवं खेल प्रति ताको खेलेइले उन्नति करें से मु ध्यान दे था एवं पिला सहित कथा अभिभावक मान सहित मत कथा हुए जे कि पिला को ये खेल दिगरे नबाक चाहूँगी ए पिलार जिते मुझे देखली क्रिकेट पर आग्रह थिला एवं सेतबले जेतबले जगतसिंहपुर जिला क्रिकेट टीम गर्ल्स जितेबले खेल हाँपाई निष्पत्ति निगला मो पिला किसी प्रैक्टिस करें पिलांकर आग्रह और तार आग्रह और परिवार बापा माँ आग्रह था बापा जड़े क्रिकेट खेलाड़ी थे भल खेलाड़ी थे ग्रामांचल भल खेलाड़ी थे पिलार आग्रह देखिक मुझे लाइन रे प्रैक्टिस करी जहाँफल कि से ब्लॉक लेवल तापर जिला लेवल तापर राज्य लेवल तापर एबे जातीय दल पर मनोनीत हो देखिए गले कौटी ना कौटी जे आमर बालिकुदा ये अंचल पे गोटे गौरव आनी विभिन्न जो खबर प्रसारण है से खेल शिक्षक हिसाब से केमती कौन अनुभव निश्चिंत मुझे डेपुटेशन सोमपुर हाई स्कूल रे थी एवं से समय जे कि आमर फिजिकल इन्स्पेक्टर दिलीप सार मत फोन करी कहले जटाधारी शुभेच्छा जनाऊँ जे कि जिलापाई आमर गर्व जिलार कौन सी महिला बालिका टीम रे
ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ତୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ପଠାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଯିଏକି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସୋନପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ରୂପେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା କଥା ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ମରିଚପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଜଣେ ବାଳିକା ଯେ କି ପ୍ରତିଭା ମହାନ୍ତି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭା ଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲା କିଭଳି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେତେ କରୁ। ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଦିଅନ୍ତି? ଘଣ୍ଟାଟେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନା ଆସିଯାଉଛି? ସେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଜାଣିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ? ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରଖିବେ ପ୍ରୟାସ? କେତେ ସମୟ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଆହୁରି ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ଜାରି ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ ଆଗକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ? ପଢ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ଖେଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏମିତିକି ହେଇପାରିବନି କି ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ଉଭୟ ସମାନ ରଖି ହେବ? ହଁ, ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଉ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟେଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯେ ତା ବାପାଙ୍କ ଏବଂ ମା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଖେଳକୁ ଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, 10 ଗ୍ରାମ। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲା, କିଭଳି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୁଁ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପିଟି ସାର୍, ଜଟ ସାର୍, ସିଏ ବି ବହୁତ ମୋ ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳ ବି କହିଛନ୍ତି ବି ନାଇଁ ସେ ଖେଳୁ। ଆମେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ ବି ପିଲାବେଳେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ଖେଳୁଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଝିଅକୁ। ଝିଅ ଏବେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ, ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ, ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ଲେବୁଲରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହିସାବରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାଇଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ ଗଲା, ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ମନେ ଧରିନେଲି ମୁଁ ଏଥରକ ମୋ ଝିଅକୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି? ଫିର୍ ବି ତା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇଥିଲେ? କିଭଳି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା? କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ଝିଅ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଭଲ କରିବ, ସେ ଭଲ ଖେଳିବ। ଏବେ ଝିଅ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଖେଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନା ଯିବ ବୋଲି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ତେଣିକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଖେଳ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ
କ୍ରିକେଟ୍ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସ୍ମୃତି ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା? ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ, ତ ଝିଅକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଲେ? ଝିଅକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ, ଖେଳିକିରି ତାର ସେ ଜିନିଷଟା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରୁ ସେ ସାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଖେଳ ଟିକେ ଇଏ କରିଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକରି ଆଗକୁ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଲି? ଆଉ ମୋର ଏଥିରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ଝିଅ ଆଗକୁ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଆସିବ। କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଝିଅର? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ, ମୋ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯାଇ ତମ ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବ ଖେଳିବାକୁ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏମାନେ ଆଜି ମୋ ନାଁ ରଖିପାରିଛି, ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିପାରିଛି, ସାରଙ୍କର ତା ବଡ ବଡ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଖାସ କରି ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ମୋ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ମାନେ ଖୁସି ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀରେ ନାଁ ରଖିବେ, ସେଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କ୍ରିକେଟିୟର ଭାବରେ ରଖିବେ? ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏମିତି ମୋ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ।